میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد دانش رضا منظری اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش منظری آفیشیل۔ آج میں آپ سے بیان کروں گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شہر کے لیے گورنروں کو مقرر کیا کرتے تھے تو ان کی اچھائیاں اور خرابیاں خود ان شہروں میں جا کر عوام سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم نے جو تمہارے درمیان تمہارا حاکم تمہارا گورنر بنا کر بھیجا ہے اس کے معاملات تمہارے ساتھ کیسے ہیں، اس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت عمر حمص تشریف لے گئے تو آپ نے اہل حمص سے دریافت فرمایا تم نے اپنے حاکم کو کیسا پایا؟ تو عوام نے حضرت سعید بن عامر کے خلاف حضرت عمر فاروق اعظم سے شکایتیں کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے عرض کی ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایتیں ہیں، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ پہلی شکایت کی یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے، مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے، کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 شکایتیں وہاں کی عوام نے اپنے حاکم کے خلاف حضرت عمر فاروق اعظم سے کی تھی جو خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت سعید بن عامر کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع فرمایا، پھر دعا فرمائی اے میرے پروردگار آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی مولا توفیق دینا۔ پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایات ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سعید بن حضیم نے جب یہ شکایت سنی فرمایا مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں، خدا کی قسم میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں خود آٹا پیستا ہوں پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں، میرے دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ حمص کے حاکم ہیں اور حال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک غلام نہیں جو آپ کے گھریلو کام انجام دے، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھلتے ہیں اور گھر کا کام بھی اپنے ہاتھوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو ایسے حکمراں ایسے گورنر عطا فرمائے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے لوگوں سے پوچھا اور کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے یہ رات کو ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے پوچھا اے سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دن مخلوق کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات کو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں، میں دنوں کو مخلوق اللہ کی مخلوق کی خدمتیں انجام دیتا ہوں، ان کے معاملات ان کے فیصلے ان کے دیگر کام جو ایک حکمراں کرتا ہے وہ سارے کام میں ان کے دن میں انجام دیتا ہوں، لیکن میں نے رات کو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حمص کے حاکم حکمراں گورنر، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں شغف رکھنے کا یہ عالم ہے کہ راتوں رات خدا کی عبادت کرتے۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کرتے ہوئے کہا ہر مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے سعید تم کیا کہتے ہو؟
अर्ज की हुजूर मेरे पास कोई खादिम नहीं, महीने में एक मर्तबा मैं अपने कपड़े धोता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं होता। अल्लाह अकबर। हम्स के गवर्नर हैं, लेकिन हाल ये है कि आपके पास एक जोड़ा लिबास है और उसको मुसलसल 1 माह पहनते और 1 माह के बाद एक बार 1 माह में अपना लिबास धुला करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको कैसी कनात अता फरमाई थी। हजरत सईद ने हजरत फारूक आदम की बारगाह में अर्ज किया, मेरे पास कोई खादिम नहीं, महीने में 1 मर्तबा मैं अपने कपड़े धोता हूं, मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं होता जिसे पहनकर उनके पास आऊं, जिसे पहनकर इनके पास आऊं। फिर जब वो कपड़े सूख जाते हैं तो इन्हें पहनकर इनके पास आ जाता हूं। चौथी शिकायत करते हुए वो लोग कहने लगे, उन्हें कभी कभी शदीद दौरा पड़ता है और ये बेहोश हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ऐ सईद, इस शिकायत का क्या जवाब है? आपने अर्ज की, इस्लाम की दौलत हासिल होने से पहले मैंने हुजूर के एक सहाबी हजरत खबीबुल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मैदान में देखा था, जिन्हें कुफ्फारे कुरैश ने खजूर के दरख्त से बांध रखा था और तीरों से उनका जिस्म छलनी कर रहे थे। मैं भी उन लोगों में मौजूद था। फिर कुरैश उनसे पूछने लगे, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सजा दी जाए? ये सुनकर उन सहाबी रसूल ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में अपने अहले खाना के साथ रहूं और मेरे आका व मौला को कोई कांटा भी चुभे। मेरे आका व मौला पर मेरी हजारों जाने कुर्बान हैं। तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदके उतारा करूं मैं। ये एक जान क्या है, अगर हूं करोड़ों, तेरे नाम पर सब गुबारा करूं मैं। अल्लाह। उसके बाद उस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद की। अफसोस वहां होते हुए भी मैं उनकी कुछ मदद न कर सका। आप उस वक्त मुसलमान ना हुए थे, शायद मेरा ये गुनाह कभी भी मुआफ ना किया जाए। बस ये ख्याल आते ही मेरी हालत खराब हो जाती है और मुझ पर गशी तारी हो जाती है। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी फरासत को जाये नहीं किया और मुझे ऐसी अजीम हस्तियां अता फरमाई। फिर आपने हजरत सईद को 1000 दीनार देते हुए इरशाद फरमाया, इनके जरिए अपनी जरूरियात पूरी कर लेना। जब आप अपनी जौदाए मोहतरमा के पास पहुंचे तो आपने जब अपनी बीवी को दीनार दिए तो वो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें गनी कर दिया। ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया, हमारे लिए ज्यादा बेहतरी इसी में है कि हम ये तमाम दौलत उन लोगों को दे दें जो हमसे ज्यादा मोहताज हैं। क्या तू इस बात पर राजी है? कि वो सब्र और शुक्र की पाकर बोली, मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कैसा उन मर्द औरत, उन पाक हस्तियों को जज्बाए सादिक अता फरमाया था कि अगर कुछ थोड़ा मैसर होता वो भी रब की बारगाह में कुर्बान कर देते, खर्च कर देते, अपने लिए कुछ बचा कर न रखते। फिर आपने तमाम दीनार थैलों में भरे और अपने घर के सबसे अमीन शख्स को बुलाया, सबसे अमानतदार शख्स को बुलाया और फरमाया, ये थैली फला खानदान की बेवाओं को दे दो, ये फला खानदान की यतीमों को दे दो, ये फला खानदान के गरीबों को दे दो, ये फला खानदान के हाजतमंदों को दे दो। इस तरह आपने सारी रकम तकसीम फरमा दी, सिर्फ कुछ दीनार बाकी बचे। जब आप घर तशरीफ लाए तो आपकी जौजाए मोहतरमा ने पूछा, आपने हमारे लिए गुलाम नहीं खरीदे? जो माल बचा है इससे गुलाम खरीद लेना चाहिए। आपने फरमाया, अगर हमसे ज्यादा कोई मोहताज आ गया तो हम ये माल उसको दे देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे भी दुनिया पर पैदा फरमाए जो अपनी जात के सिवा गैरों पर फौकियत दिया करते थे, उन पर अपने माल व अम्वाल को कुर्बान किया करते थे, खर्च किया करते थे। आप भूखे रहते थे लेकिन गरीबों,
मिस्कीनों, लाचारों, बेवाओं को खिलाया करते थे। उनको सख्त जरूरत होने के बावजूद भी वो अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखते थे, वो भी आप खुदाए तबारक व तआला की बारगाह में खर्च कर दिया करते थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबों को अपने इन नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इनके जैसे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वाकया पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब को आगे भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।